गतिर्भर्ता प्रभु प्रेष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम अब्रह्मस्तंभ वृधाता सद्गुरुस्तंग नमस्तुते। परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव सभिंकर श्री चरण पंकज मोर प्रणाम तथा गुरु परिवार प्रति प्रत्येक श्री चरण रे प्रणाम निवेदन करे। ए पवित्र ऑनलाइन सत्संगर वरेण्य संचालक महोदय सम्मान्य संजीव दा वरेण्य ऋत्विक देवता वृंद वरेण्य कर्मी मंडली इष्टप्राण गुरुभ्राता मंडली स्नेहमयी मातृमंडली एवं छोट छोट पिला माने समस्त को पवित्र ऑनलाइन सत्संग अवसर में मो हृदय यथायोग्य प्रीतिपूर्ण रा प्रणाम एवं जय गुरु निवेदन करे। ए पवित्र ऑनलाइन सत्संग रे क्रमागत भाव किछि दिन धरी श्री श्री ठाकुरंकर अनुश्रुति ग्रंथर अवलंबन रे विभिन्न विषय वस्तु पर आलोचना होई आसुछि। एबे विधि एही विषय वस्तु पर आलोचना चलीछि। आगरो आलोचित होइछि कथा विधि शब्दर उत्पत्ति विधा इन अर्थात विहित भाव रे जहाँ धारण करे जो नियम आमको विशेष भाव रे बा विहित भाव रे धारण करे ताहा होछि विधि। परमदयाल श्री ठाकुर बाणी दे कहउछन्ते विधि संपर्क रे विधि माने नियम धारा भालो मंद श्रोता से सद विधिते सक्रिय हुए संगतिटाय विकासे। पंचम खंड अनुश्रुति प्रथम बाणी श्री श्री ठाकुरंकर विधि संपर्क विधिर संज्ञा कौन विधि क्या कहती ठाकुर कहते भल विधि अच्छी बा भल नियम अच्छी खराब विधि अच्छी बा खराब नियम अच्छी आमे भल विधि बा सद विधि सक्रिय हवा भल फल पाइबा जीवन संगतिशील हो विकासशील हो अथवा असत विधि किंबा मंद विधिर आमे जदि बशवर्ती हो जिबा तार अनुसारी हो जिबा जीवन असंगत हो जिवो जीवन रुद्धिमंत हो जिवो जीवन अवक्षय आसिबो विकास हबनी। तेणु दुई प्रकार विधि आम पाखरे अछि भालो मंद श्रोता भलर भी सृष्टि मंदर भी सृष्टि से विधि पाखरु भल विधि मानिले जीवन संगतिशील विकासमुखी असत विधि बा मंद विधि अनुसरण जदि मनीष करे तदनुपातिक भाव में असंगत जीवन अवक्षयमुखी जीवन। तेणु श्री श्री ठाकुर पुनराय बाणी दे कहउछन्ति विहित भाव धारण करार नीति किंतु विधायना। ए विधि संपर्क रे विधि शब्दरु जहाँ आसी विधायना शब्द अर्थात जो नीति विधि आमको विहित भाव धारण करे ताको विधायना कहते। ठाकुर कहते विहित भाव धारण करवा धारण दी प्रकार हो पारे अस्त्र भी बंचे देवता भी बंचे ज्ञानी भी बंचे अज्ञानी भी बंचे मूर्ख भी बंचे शिक्षित भी बंचे समस्ते किंतु समस्ते तांकर जीवन धारणमुखी से धारणाटा असत धारण हो पारे किंबा सद धारण हो पारे। ठाकुर कहते विहित भाव धारण करार नीति किंतु विधायना जो जो नीति आमको विहित भाव धारण करे सेटा होछि विधायना। द्वितीय वाक्यटी एही बाणी रे दुर्नीतिते विधृत हुआ विकृतरी आनागोना विहित भाव धारण करार नीति किंतु विधायना दुर्नीतिते विधृत हुआ विकृति आनागोना विहित भाव धारण करे सेटा होछि विधायना। आ दुर्नीति भी मनीष विधृत हुए जड़े नीतियुक्त मनीष विधियुक्त मनीष जड़े अविधियुक्त मनीष दुर्नीतियुक्त मनीष से भी बंची तार अस्तित्व ता हिसाब रे ये भी बंची आर अस्तित्व या हिसाब रे श्री श्री ठाकुर कहते विहित बा सर्वविध मंगल अधिकारी से माने हुंती जो माने सुविधि बा सुनियम को मानी चलती आउ जो माने दुर्नीति कुविधि को नहीं जीवनर सामयिक सुख आनंद तृप्ति इंद्रिय परवश हो जो माने चलती प्रवृत्तिमुखी जीवन यापन जो माने करती
ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବିଧୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମକୁ ଧାରଣ କରିବାର ମୁଁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଆମକୁ ଧାରଣ କରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ, ଆମର ପୋଷାକ, ଆମର ବ୍ୟବହାର, ଆମର କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ରାଜନୀତି, ବିବାହ, ପ୍ରଜନନ, ସନ୍ତାନ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସଂସ୍କାର, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମୋର ଜୀବନକୁ ବିହିତ ଭାବେ ଧାରଣ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷର ଯଦି ବିଧିଯୁକ୍ତ କରିବା ତାହେଲେ ତାର ବିହିତ ଫଳ ଆମେ ପାଇବା। ଯଦି ଅନୀତିଯୁକ୍ତ କୁବିଧିଯୁକ୍ତ କରିବା ତାର ଖରାପ ଫଳ ଆମେ ପାଇବା। ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ, ଯାହା ଅନୁଶ୍ରୁତି 6 ଖଣ୍ଡର 44 ନମ୍ବର ବାଣୀରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ବିହିତ ଭାବେ ଧାରଣ କରା ନୀତି ବିଧାୟନା, ନୀତି କିନ୍ତୁ ବିଧାୟନା, ଦୁର୍ନୀତିରେ ବିଧୃତ ହବା, ବିକୃତିରେ ଆନାଗୋନା, ଜୀବନ ବିକୃତ ହେଇଯାଏ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତିଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ଆମର ହୁଏ। ଦୁର୍ନୀତିଯୁକ୍ତ ଧାରଣ କରିବାର ନୀତି ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରୁ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ କାରଣ ବିହିତ ଭାବେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯଦି ସାତ୍ୱିକ ଆହାର କରେ, ଯେଉଁ କଥା ଠାକୁର ବାରମ୍ବାର ଧରେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା, ଆହାର ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧି, ସୁତରାଂ ମୋର ବଡି ସିଷ୍ଟମ, ମୋର ସମଗ୍ର ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ, ସୁସ୍ଥ ହବ, ସହନଶୀଳ ହବ, ରୋଗମୁକ୍ତ ହବ ଯଦି ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଧିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, ଉପଯୁକ୍ତ ଆହାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଉପଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ଆହାର ଯଦି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସହଜପାଚ୍ୟ ଇଜିଲି ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ଫୁଡ ଯଦି ମୁଁ ଇନଟେକ୍ ଭାବରେ ନିଏ, ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରେ, କମ ତେଲ ମସଲା ଖାଏ, ତାହେଲେ ମୋର ଦେହଟି ରୋଗମୁକ୍ତ ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ସେଇଟା ବିହିତ ଖାଦ୍ୟ ବା ବିଧିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। ଅବିଧିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପଚା ସଢା, ବାସି ଖଟା, ମାଛ ମାଂସ, ପିଆଜ ରସୁଣ, ମଦ୍ୟ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ, ଚାଟ ଫାଟ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ଖାଇଲେ ମୋର ସିଷ୍ଟମ, ବଡି ସିଷ୍ଟମ ଦୁର୍ନୀତିଯୁକ୍ତ ବିଧୃତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ବଡି ସିଷ୍ଟମ ଏଗେନଷ୍ଟ ଫୁଡ ମୁଁ ଖାଏ। ବଡି ସିଷ୍ଟମ ଯାହାକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରେ ନା, କେବଳ ଜିହ୍ବାର ଲାଶକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ଖାଏ, ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ, ମୋର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବଢିବ, ମୋର ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ ବଢିବ, ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ ବଢିବ। ସୁତରାଂ ଏଗୁଡିକ ବିଧିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଟାକୁ ବିହିତ ଭାବରେ ଧାରଣ କରି କୁହାଯାଇପାରେ ନା। ସେମିତି ମୋର ପୋଷାକ, ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକଟି ପିନ୍ଧିଲେ ଲୋକ ମତେ ସୁସ୍ଥ, ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ବୋଲି କହେ। ଜଣେ ସାଧାରଣତଃ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଯାଉଥିବ ତାକୁ ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ବୋଲି କହେ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ଜଣେ କଳା ମୁଖ ପିନ୍ଧା ଲୋକ କଳା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଥିବ, ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ଆସିଯାଏ ସେ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଟେରରିଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ବୁର୍ଖା ଫୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିକି ବା କଳା ଫଳା ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲିଥିବ, ମୁଣ୍ଡରେ ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ମାରୁଥିବ। ଏମିତି ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦର ବି ମଣିଷର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିଟା ଜଣା ପଡେ। ସୁତରାଂ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦର ମଧ୍ୟ ଠିକ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବିହିତ ହେଇପାରେ। ବିହିତ ପୋଷାକ ହେଇପାରେ, ବିଧିଯୁକ୍ତ ପୋଷାକ ହେଇପାରେ। ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଯଦି ଆଜିକାଲିର ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ପୋଷାକ ଯେଉଁମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯାହା ଅବିଧିଯୁକ୍ତ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗେ, ତାକୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁନି। ସେଇ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ସେଇଟା ଅବିଧିଯୁକ୍ତ ପୋଷାକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଧାରଣାର ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେଟା ଝିଅ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କିମ୍ବା ପୁଅ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ। ସେମିତି ବ୍ୟବହାର, ସୁମିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେ ରାଗି ଯାଇଥିବ, ସେ ଦୁଃଖରେ ଥିବ, ସେ ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ଥିବ, ଅବସନ୍ନ ଥିବ, ବହୁ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଦୁଃସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସେ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ସୁମିଷ୍ଟ ଟିକେ ମିଠା କଥା ଯଦି ଆମେ ଟିକେ କହିଦେବା, ଯେଉଁ କଥା ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ସେ ମିଠା କଥା କହିବୁ ଗୁଡ଼ ସମତୁଲ ଲାଗି ରହିଥିବ ଦେହେ, ମିଠା କଥା ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଉଲ୍ଟା ପଥେ ଧାଏଁ। ତାକୁ ମିଠା କଥା ଟିକେ କହିଲେ ତାର ସମସ୍ତ ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାନସିକ ଦୁଃସ୍ଥିତିରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ, ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ସାମୟିକ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ବହୁ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବ। ସେ ବ୍ୟବହାର ଆମର। ଆଉ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଯଦି ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ଭଲ ଥିବ, ଆମ ଉପରେ ରାଗିକି ଚଟକଣ୍ଟେ ପକେଇଦବ, ମୋର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବ। ହଠାତ୍ କିନା ଭଲ ଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବା ଲୋକଟି ମୋ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରି ମୋର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଯେଉଁ କଥା ଚାଣକ୍ୟ ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସତି ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ, ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ମିତ୍ର ବାନ୍ଧବା, ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ବନ୍ଧନମ୍ ପ୍ରାପ୍ତମ୍, ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ମରଣମ୍ ଧ୍ରୁବମ୍। ସୁତରାଂ ବିଧିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ବିଧିଯୁକ୍ତ ପୋଷାକ, ବିଧିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର, ସେଇଟା ମଣିଷକୁ ବିହିତ ଭାବରେ ଧାରଣ କରେ। ଏବଂ ଅବିଧିଯୁକ୍ତ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ, ଖାଦ୍ୟ ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର ମଣିଷକୁ
दुष्कृति रास्ता नहीं जाए, दुर्नीति रास्ता नहीं जाए। श्री श्री ठाकुर कहते आम जीवन पाई जाचु भारतीय हिंदू भारतीय शास्त्र पुराण को जो माने रचना कर जो माने मानती मंत्र तंत्र विश्वास करती साधारणतः पूजा अर्चन देवदेवी को मंत्र तंत्र मंत्र दे विभिन्न प्रकार मननात्रायते मंत्र ये मंत्र द्वारा आराधना करा जाए, पूजा करा जाए। मंत्र तंत्र मनुष्यर मंगल ब्राह्मण माने पुरोहित माने विप्र माने पंडित माने आसी जजमान घरे मंत्र द्वारा ईश्वर को आराधना करी जजमान मंगल साधना करती। पुणी से मंत्र यहाँ विधियुक्त मंत्र जहा द्वारा जजमानर बा कौनसी लोकर मंगल करा जाई पारे। आउ पुणी विभिन्न प्रकार भूत प्रेत जहाँ जहाँ आमर कथित अच्छी ताकु मध्य मंत्र द्वारा निवारण करा जाई पारे। कौनसी बासस्थान कौनसी बासगृह कौनसी लोकर देहरु ये मंत्र शक्ति अच्छी। पुणी यही मंत्र का देहर गोटे घा होती पाचि जाए मंत्र करदे से विस्फुटिका हो जाए, से आहरी बेसी सेप्टिक होगी तार पचि जाए। यहाँ आम जाचु सुतरां मंत्र तंत्र गोटे विधियुक्त गोटे अविधियुक्त अच्छी प्रत्येक क्षेत्र में। राजनीति कथा श्री श्री ठाकुर कहते विधियुक्त राजनीति। श्री श्री ठाकुर जहाँ कहते जे आगे झांप देछि आगे पथ देखाई से नेता। राजनीति को जो मैंने करते से नेता बोली कहू। ठाकुर कहते नेता केमिति हवा दरकार, विधियुक्त नेता अविधियुक्त नेता। ठाकुर कहते आगे अन्न यथासर्वस्व ढाली दियो, 10 जन पादरे मथा विक्रय करो, आ कहारी दोष बोली दोष देखिए भूली जाओ, तेबे नेता तेबे देशर हृदय तेबे देशर राजा। नेतार यही प्रकार स्वभाव कथा कहते। ठाकुर कहते इष्ट नाई नेताजी जमर दलाल किंतु सी जुग गुरु और गुरुजन ठारे श्रद्धा नति जार मलिन एभली व्यक्ति को प्रतिनिधि भावे ग्रहण नुहे समीचीन। तार एमाने सबू ये प्रकार चरित्र जो मान थाए से नेता पदवाच्य नुहे, कारण समस्त को बही सही से नहीं पारे माने विधियुक्त राजनीति करती ना। आ जो माने लोक मान पाखरे समग्र जीवन लोक मान सेवार ही आत्महरा हो जाती। ठाकुर कहते भोट समय लोक पछरे दौड़ा पड़े ना। ठाकुर कहते नेता होगा चाह नेतृत्व अहंकार त्याग कर, निजर गुणगान छाड़ी दियो, परहित यथा सर्वस्वपण कर, जहाँ मंगल सत्य निजे ता कर देखा और समस्त को प्रेम सहित कह, देख हजार हजार लोक तुम अनुसरण करेंगे। नेता तार कर्म बल ही लोकंकर भल पाइबार केन्द्रबिंदु हो। भोट समय घर को दौड़ा पड़ो ना। थे नंदलाल चक्रवर्ती जन एक भक्त श्री श्री ठाकुर कहते ठाकुर मु तो भोटर होती भोटर लिस्ट ना उठी भोट क्या देवी। श्री श्री ठाकुर कहते भल मनीष को दबू। नंदलाल कहते मनीष मुझे चिन्हबी केमती। ठाकुर कहते शुण मनीषर केतोटी लक्षण अच्छी, प्रथम देखिबू निजर बाप मां को से श्रद्धा करे कि ना। जे निजर बाप मां को श्रद्धा करेनी सी केबे भी देशर सेवा करि परिबो नै। ठाकुर कहते यही केतोटी गुण देखिबू लक्षण देखिबू। प्रथम 1 नंबर गुण तार बाप मां को श्रद्धा करे कि नहीं। द्वितीय तो देखिबू भारत वर्षर कृष्टि प्रति से श्रद्धाशील कि ना। आउ तृतीय तो समस्तंकर कल्याण हो, समस्ते सुखर रुहंतु ए कथा से चाहे कि ना। जदि 3टी गुण ता पाखरे अच्छी ताले निसंदेह से जने भल नेता ही परिबो। श्री श्री ठाकुर एभली नेतृत्व हमठु चाहिचंती। ए जो विधियुक्त राजनीति आ विपरीते व्यतिरेके अविधियुक्त, जहाँ मनुष्य को तलितलांत कर दिए, जहाँ देश को नष्ट भ्रष्ट कर दिए, जहाँ देश को निजर शत्रु पाखे बिकी दे पारे, से अविधियुक्त राजनीति। प्रत्येक क्षेत्र में विवाह क्षेत्र में ठाकुर कहते प्रतिलोम विवाह हो गला अविधियुक्त, अनुलोम सवर्ण विवाह विधियुक्त, स्वगोत्र विवाह हो गला अविधियुक्त, भिन्न गोत्र विवाह हो गला विधियुक्त, सदृश विवाह हो गला विधियुक्त, असदृश विवाह हो गला अविधियुक्त, बर कन्यार बयसर पार्थक्य झील पुअर जदि अधिक रहा विधियुक्त, जदि समान किंबा कन्यार बयस बरठू बेसी हो गला अविधियुक्त। प्रत्येक क्षेत्र में मनीष तार जीवन में जेकोसी प्रकार क्षेत्र को आसुना कहीं, जेकोसी प्रकार एस्पेक्ट को आसुना कहीं, जेकोसी प्रकार पर्याय को आसुना कहीं, गोटे विधि अच्छी आउ तार व्यतिरेके तार विपरीत अविधि अच्छी। श्री श्री ठाकुर कहते विहित भावे ए समस्त कथा जहाँ मनीष को धारण करे सेटा हूँ विधि सुविधि। आ दुर्नीति रे जो मनीष विद्रुत हो जेन तेन प्रकार परर अमंगल करी निजर परिवेश को दूषित करी चले अविधियुक्त जीवन से प्रकार विधि मध्य अच्छी, जो थे कि मनीष असुर रूपांतरित हुए सीना किंतु देवत्व रूपांतरित ही पारण। ईश्वर ही परम विधि। श्री श्री ठाकुर प्रकाश करिसेंति निजर सारूप्य संपर्क रे ईश्वर संपर्क। ठाकुर कहते ईश्वर तो परम विधि, विधि थरे सिद्धि पाए, विधि विपरीत करले किंतु आसे विपद पाए पाए। अनुश्रुति 5म खंड 2य वाणी। ईश्वर ही परम विधि। ठाकुर कहते ईश्वर ही तो परम विधि,
এই যে ବିଧି ବିଧି କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇ ବିଧି କିଏ ନା ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପରମ ବିଧି। କାରଣ ଇସ୍ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦ, ଯାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅଧିପତି। ଧାରଣ ପାଳନ ସମ୍ବେଗ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱର। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାହାଙ୍କର ପରମ ସର୍ଜନା ପରମ କୃତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଧି। ଈଶ୍ୱରିତ ପରମ ବିଧି, ବିଧି ଧରେଇ ସିଦ୍ଧି ପାଏ, ବିଧି ବିପରୀତ করলে কিন্তু আসেই বিপদ পায় পায়। অর্থাৎ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଧି ଧରେଇ ସିଦ୍ଧି ପାଏ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିକି ଚାଲିଲେ ମଣିଷ ସିଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଧି ବିପରୀତ করলে କିନ୍ତୁ আসেই ବିପଦ ପାଏ ପାଏ। ତା ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାରୁ ଯଦି ମଣିଷ ବାହାରିଯିବ ଜୀବନର ପାଦେ ପାଦେ ତାକୁ ବିପଦ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ସୁତରାଂ ଆମେ କୋଉଠି ଚାଲିବୁ କେମିତି ଚାଲିବୁ ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି ଭାବେ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଚେତନା ସମସ୍ତ କିଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗଡ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଫ୍ଟର ହିଜ୍ ଓନ୍ ଇମେଜ୍। ନିଜର ପ୍ରତିକୃତି ଦେଇ ଭଗବାନ ତାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିନବ ମୋର କଣ କରିବାର ଅଛି, କଣ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯିବି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ମାନିବି। ଯିଏ ବିଧିର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ନରୋତ୍ତମ ଧାରଣ କରି ଆସନ୍ତି, ହି ଇଜ ଦି କଣ୍ଡେନସେସନ ଆଣ୍ଡ କଞ୍ଜୁମେସନ ଅଫ ଅଲ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ସ। ସମସ୍ତ ବିବର୍ତ୍ତନର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଏବଂ ଘନୀଭୂତ ବିଗ୍ରହ ଆସିଛନ୍ତି ମୋର ଜୀବନ ପାଇଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୃତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱସ୍ତିନ ସଦାଚାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ମୁଁ ତାକୁ ମାନିକି ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ରାସ୍ତାରେ ନେଇଯିବି ନା ତାଙ୍କ ବିପରୀତ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଅର୍ଥାତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରରୋଚିତ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇ ମୋର ଜୀବନର ମଦ ମାଂସ ଖାଇ ମୋର ଯାହା ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଧାରା ଅଛି ତାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରି ତାକୁ ବଦଳିତ କରି ତାକୁ ପଦଦଳିତ କରି ମୁଁ ବିଧ୍ୱସ୍ତର ପଥରେ ଚାଲିବି ଏବଂ ସାମୂହିକ ସୁଖ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମତେ ଲୋକ ବାହାବା କରନ୍ତୁ, ମତେ ବଡ ବୋଲି କହନ୍ତୁ, এই ପ୍ରକାର ତାମସିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବି। ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଶକ୍ତି কিন্তু ঈশ্বর বা বিধি মতে হি ଦେଇଛନ୍ତି। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି ঈশ্বর সবাই ধরেই আছেন, ধারণ পালন উৎসবে জন্ম যেমন তেমনি হয়ে জীবন বৃদ্ধি বৈভবে। ঈশ্বর ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାହା ଧାରଣ କରେ ତାହା ହେଉଛି ବିଧି। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ହିଁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛୁ ସବୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା, ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯେ ଦେଖୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଟେକି ଧରିଥିଲେ ସିଏ, ଏଇଟା ଫିଜିକାଲି ହୁଏ। କିମ୍ବା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋରୁମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରେ ଘାସ ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା, ଘାସ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ସେଥିରେ ଏତେ ଘାସ ଏତେ ଗଛଲତା ବୃକ୍ଷଲତା ହଉଥିଲା ବା ଘାସ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଗାଈ ବଞ୍ଚିବ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପରିଭାଷାରେ ଯାହା ବି ହଉ। ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସବୁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ସମ୍ବେଗ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲେ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବୈଭବରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଅନୁସ୍ମୃତି 2ୟ ଖଣ୍ଡର 104 ନମ୍ବର ବାଣୀରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିଧିର ଉତ୍ସ, ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ବିଧାତା ପୁରୁଷ, ସେ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯଦି ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ନ ଚାଲେ, ଗୋଟେ ବାଣୀ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି 5ମ ଖଣ୍ଡ ଅନୁସ୍ମୃତି 22 ନମ୍ବର ବାଣୀରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, মানুষ যখন ইষ্টে বলে ଡ୍ୟାସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ମଣିଷ କଥାକୁ ଟିକେ ଇମାଜିନ କରିବେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀଟାକୁ, କାରଣ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିପାରୁନି, ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମିତି ଭାବରେ ଡିଜିଟାଲ ଡିସପ୍ଲେ ମୁଁ କରିନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ, মানুষ যখন ইষ্টে বলে ଡ୍ୟାସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। মানুষ যখন ইষ্টে বলে, মଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ କହେ, କଣ କହେ? বাণীর অন্তর্ভুক্ত এপোস্ট্রোফিস ভিতরে আছে, তোমার মতে থাকবো না আর তোমার মতে চলবো না। পরবর্তী বাক্য, বিধিও বলেন মূর্খী হেসে। বিধি ମଧ୍ୟ ମୁଚକିକି ହସିକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, କାହାକୁ? ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନା ଆମକୁ। এপোস্ট্রোফিস ভিতরে ଅଛି, চলতি আমি রইব না কো তোমার কাছে থাকবো না। ଆଉ ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି, মানুষ যখন ইষ্টে বলে, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ କହେ ଡ୍ୟାସ୍, କଣ କହେ ନା তোমার মতে থাকবো না আর তোমার মতে চলবো না, ମୁଁ ଆଉ ତୁମ କଥାରେ ରହିବିନି ତୁମ କଥାରେ ଚଳିବିନି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ବୋଲେ କହେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ତୁମ ମତରେ ରହିବିନି ତୁମ କଥାରେ ଚଳିବିନି, ସେତେବେଳେ ବିଧିଓ ବୋଲେନ ମୁଚକି ହେସେ, ଈଶ୍ୱର ବା ଇଷ୍ଟ ତାକୁ ମୁଚକି ହସି ଦେଇକି କଣ କହନ୍ତି?
না চলতি আমি রইব না কো তোমার কাছে থাকবো না বিধি বি তাଙ୍କୁ কহে যে মু আউ তো পাখরে রহিবিনি তো কথারে বি তো পাখরে বি রহিবিনি আউ তো পাখরে বি রহিবিনি তো কথা বি মু শুনিবি ନାହିଁ তো কথা বুঝিবি ନାହିଁ সুতরাং আমি যেତେବେଳେ ইষ্ট হরা হଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିବାର ସଂକଳ୍ପ କରୁ ଯେ ତୁମ କଥାରେ ରହିବିନି ତୁମ ହିସାବରେ ଚଳିବିନି ଈଶ୍ୱର ବି ବିଧି ବି ମତେ ସେମିତି କହେ କଣ ଚଳତି ଆମେ ରହିବ ନା ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୁଁ ଆଉ ତୋ ପାଖରେ ରହିବିନି ତୁମାର କାছে থাকবনি ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲି ତୋ ପାଖରେ ରହିବିନି ସୁତରାଂ ବିଧି ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ଆଉ ବିଧି ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରତନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ କରି ଜୀବନ ମୋର ନର୍କଗାମୀ ହେଇଯିବ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷ ହେଇଯିବ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ହେଇଯିବ ଥରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବଶିଷ୍ଠ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଯେ ସେ ବିଧିର ବିଧାତା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ବି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେ ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କିନ୍ତୁ ନରୋତ୍ତମ ଧାରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ମାଟିର ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ବି ବିଧିର ନିୟମ ମାନି ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡେ କହୁଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବଶିଷ୍ଠ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟରେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି 14 ବର୍ଷ ଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମା ସୀତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମା ସୀତା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସୁନାର ହରିଣୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା ମା ସୀତାଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିଗଲେ ସିଏ ହରିଣୀ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ହରିଣୀ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହି ଯାଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁମେ ଜଗିଥିବ ଘର ଛାଡିକି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ କୁଆଡେ ଯିବନି ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡିବା ଘର ଛାଡି ବାସ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଧିଙ୍କର ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିଧାତା ପୁରୁଷଙ୍କର ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ଘର ଛାଡିକି ଯିବନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାରିଛ ଯେ କି ମୃଗ ରୂପୀ ମାରିଛ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିତ୍କାର କଲା ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବିଧି ବା ବିଧାତା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନ୍ୟଥା କରିବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମା ସୀତା ସେଥିରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଲେ ମା ସୀତା କହିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ହଉ ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ବିଧି ବା ବିଧାତାଙ୍କର କଥା ଯେ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ ମାନି ନ ନିଏ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଲା କଳଙ୍କିତ ଜୀବନ ପ୍ରଜା ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଧୋବାସନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ମା ସୀତା କଳଙ୍କିନୀ କାରଣ 14 ମାସ ସ୍ତ୍ରୀ ରାବଣ ପାଖରେ ଥିଲା ଏ କଳଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମା ସୀତା ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅବତାର ତାଙ୍କୁ ବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡିଲା କାରଣ ବିଧାତାଙ୍କର କଥା ସେଦିନ ମାନି ନଥିଲେ ବିଧାତାଙ୍କର କଥା କେବେ ବି ଅନ୍ୟଥା ହୁଅନି ତାକୁ ଯିଏ ନ ମାନିବ ତାର ପରାଭବ ତାକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ମା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କର କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ମା ମନମୋହିନୀ 1938 ମସିହାର କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାମରେ କଲିକତା ଯାଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଆନ୍ତି ଯୋଉଠିକି ବି ଯାଆନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଥର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବିଶେଷ କହୁଛନ୍ତି ମା ମୁଁ ଟିକେ ବିଶେଷ କାମ ପାଇଁ କଲିକତା ଯାଉଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ରହି ଫେରି ଆସିବି ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବ ଆଶ୍ରମ ଦେଖାଶୁଣା କରିବ ତୁମେ କୁଆଡେ ଯିବନି ଠାକୁର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସୋମବାର ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମା ମନମୋହନ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୋଟର ଗାଡିରେ ଯଶୋରୀ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମା মনমোহন দেবী মোটর গাড়ি ঠাকুরের বাড়ি বসে পড়ছেন ঠাকুর বলছে মা একই তোকে আমি বলেছিলাম না আমার সঙ্গে না যেতে মা কলে না এই তো আমি যশোরী স্টেশন তোকে ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি তো ছাড়িয়া ପାଇଁ যাচ্ছি যশোরী স্টেশন কু ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି যশোরী স্টেশন কু ଯିବୁ ଆଉ ସେଠୁ କହିବନି ତ ମୁଁ ଟିକେ କଲିକତା ଯାଇ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିବି ନା ମା କହିଲେ ନା ମୁଁ କହିବିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଲେ ମା ଫେରି ଆସିଲେ ସୋମବାର ଯାଇଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଯାଇଛି ବୁଧବାର ଯାଇଛି ଗୁରୁବାର ଯାଇଛି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କହୁଛନ୍ତି କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଯିବି ସୁଶୀଲା କହୁଛନ୍ତି ମା ଠାକୁର ପରା ଆପଣଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ମା କହିଲେ ନା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯିବି ଅନୁକୂଳକୁ ଛାଡିକି ମୁଁ ଟିକେ ବି ରହିପାରିବି ନାହିଁ କାହାର ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯଦିଓ ସେ ବିଧାତା ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଦିନ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ ମା ଅଜାନନ୍ତି ମଂ ମୁଢା ମାନୁଷିତ ଅନୁମାଶ୍ରିତମ ପରମ ଭାବ ମଜାନନ୍ତ ମମ ଭୂତ ମହେଶ୍ୱର ମାୟାର ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମା ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିପାରିଲେ ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମା ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛନ୍ତି କଲିକତା ଠାକୁର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ କି କଥା ମା ତୁମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲ ହଠାତ୍ ମାଙ୍କର ପେଟ ରୋଗ ଭୟଙ୍କର ଜ୍ୱର ବାହାରିଲା ଏଲୋପାଥି ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁସ୍ଥ ହେଲେନି ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ହିମାୟତପୁର ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କର ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିନ୍ତୁ ମା ଆଉ ବଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ 1938 ମସିହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜନନୀ ମା ମନମୋହିନୀଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ହେଇଗଲା ସୁତରାଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କଥାକୁ ଯିଏ ଅବଜ୍ଞା କରେ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଯିଏ ଖଣ୍ଡନ କରେ ତାକୁ ବିଧି ବି ରକ୍ଷା କରିବାର କ୍ଷମତା ହରେଇ ବସନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଦେଲେ ଯାହା ବିଧି ବିନ୍ୟାସ ଗ୍ରନ୍ଥର 8 নম্বর ବାଣୀରେ ଠାକୁର କହିଲେ ବିଧିকে ଅବଜ୍ଞା করতে পারো
নীতিকে তাচ্ছিল্য করতে পারো, প্রবৃত্তি পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ করতে পারো, কিন্তু বিহিত যা তা না করলে প্রবৃত্তির শাসন যেখানে যেমন প্রয়োজন তেমন তোর ভাবেই চলবে, রেহাই দেবে না তোমাকে। বিধিକୁ অবজ্ঞা কলে, নীতিକୁ ତାଚ୍ଛିଲ୍ୟ କଲେ ପ୍ରକୃତି ତାର ଶାସନରୁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବିଧି, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବରଣ କରି ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ କର୍ମର କଥା କହି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଫଳ ଦଉ, ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଦଉ, ମୋର ଏଗୁଡା ବୋଧେ ନଥିଲା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯା ବିଧି କର୍ମ କଲେ ପାଇବା, କଲେ ପାଇବା, କୃପା ମାନେ କରି ପାଇବା। এই সমস্ত কথাକୁ শ্রী শ্রী ঠাকুর এই বিধি অধ্যায়ে সুন্দর ভাবে বাণী দিয়ে কହୁଛନ୍ତି, ভাববে যেমন করবে যেমন হবে তেমনি তাই, চাওয়াই ফল না সেই আসে বিধি তো বাম নয়। যেপরি তুমি ভাবিব সেইপରି କରିବ, ସେହିପରି ହେବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଫଳଟା ସେଇ ପ୍ରକାର ଆସିବ। ଏହା ହେଉଛି ବିଧି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ମୋଟର ସେନ୍ସରି କୋର୍ଡିନେସନ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ঈশ্বরের ইচ্ছা তেমনি হবে, যেমনি চলবে তুমি ফসল তোমার তেমনি হবে যেমন উর্বর জমি। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ এই যে କୋଷ୍ଠୀ ଜାତକ କଥା ଆମେ କହୁ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କୋଷ୍ଠୀ ଶବ୍ଦଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କୋଷ୍ଠୀ ଆସେ କୋଉଠୁ? କୋଷ୍ଠୀ ଫଲେ କରଲେ, ଧର୍ମ ଫଲେ ଧରଲେ। ମଣିଷ କର୍ମ କଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର କୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ମଣିଷକୁ ଯାହା ଧାରଣ କରେ ସେଇଠୁ ଧର୍ମ, ଧର୍ମ ଫଲେ ଧରଲେ, କାହାକୁ ଧରଲେ ନା ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଯିଏ ବିଧି ବା ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଧର୍ମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହେଇ ଉଠେ। ତେଣୁ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ବିହିତ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କାରଣ ପ୍ରକୃତି ସେମିତି ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ଚାଲିଛି। ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅବଜ୍ଞା କଲେ ତାକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ବାଧ୍ୟ। ପୁଣି ଠାକୁର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, তুই যা করিস ধরিস যা তুই পাস ও তেমনি তাহার ফল, ওই তো বিচার ভগবানের আকাশে ওঠে ତାହା ହିଁ ତୁ ପାଇବୁ। ସେଇଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଧାନ, ସେଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଫଳ, ସେଇଟା ହଉଛି ବିଧିର ବିଧାନ। ଯେପରି କରିବୁ ସେପରି ପାଇବୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ କଥା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ନ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ସେ ଧର୍ମର ଲାଳସାରେ, ସେ ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମର ଦୁହାଇ ଦେଇ ଧର୍ମର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ସେ ରାଜ୍ୟ ଲାଳସାରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି, ଭୀମକୁ ବିଷ ଲଡୁ ଖୁଏଇଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ଯଦୁଗୃହ ବା ଯୋଉ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରେଇ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସେଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଧର୍ମର ପକ୍ଷ ନେଇ କଣ କଲେ? ଯେତେବେଳେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଚିତ୍ରସେନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ସତ୍ତା ପୋଷଣୀ କର୍ମ କରିଥିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ତା ବିରୋଧୀ କାମ କରିଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଧ୍ୱଂସ ପାଇଗଲା ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। ରାବଣ ସେଦିନ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିଥିଲା, ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ତାର କନ୍ୟା ବୟସର ଯୋଉ ସୀତା ତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିଥିଲା, କାମନାରେ ପ୍ରଲୁପ୍ତ ହୋଇ ତାର ଫଳ ତାକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହନ୍ତି, তুই যা করিস ধরিস যা তুই পাস তেমনি তাহার ফল, ওই তো বিচার ভগবানের আকাশে উঠে সাগর জল। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହା ହଉଛି ବିଧାନ। ଏହାକୁ ନ ମାନିବ ଯିଏ ତାର ଫଳ ମାନି ତାକୁ କେବେ ବି ଛାଡିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କରେଛ କି? ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁ ଏତେ କିଛି କରିଲି ମୁଁ ଫଳ ପାଇଲିନି, ବହୁତ ପାଠ ପଢିଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କଲିନି, ଏତେ ଜୀବନରେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ପିଲାଟି ମୋର ପାଠ ପଢିନି, ବହୁତ କଥା ଆମେ କହୁ। ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, করেছ কি হয়েছ বা কি, যা করেছ তা হয়েছ, সুখ সুবিধা অসুখ বিসুখ তেমন তোরই পেয়েছ। করেছ কি হবেই বা কি, যা করেছ হয়েছ। তুমি ଯାହା କରିଛ ଆଉ তুমি କଣ ହେଇଥାନ୍ତ କି? ଯେତିକି କରିଛ ସେତିକି ପାଇଛ। ଆଉ ସୁଖ ସୁବିଧା ଅସୁଖ ବିସୁଖ ତେମନ ତୋରଇ পেয়েছ, ଯେମିତି ତୁମେ କରିଛ ସେମିତି ପାଇଛ। ଥରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ବରଦା କହୁଛନ୍ତି କଣ? ନା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଦିନ ଧରି ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ଯଜନ ଜାତି ନିଷ୍ଠବୃତ୍ତି ଯାହା ଯେମିତି କରିବା କଥା କରୁଛି, ମୁଁ କିଛି ବି ହେଇପାରିଲିନି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଛାଡିଦେବି, ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଜିନିଷ ଫଳବତୀ ହେଲାନି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଥର ମୁଁ ଛାଡିଦେବି। ବରଦା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଶୁଣ, ଗମ୍ଭୀର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଶୁଣ, ତୁ କଣ କହିଲୁ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ତୁ ଧରିଥିଲୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି, ଏଥର ଛାଡିଦବୁ। ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତୁ ଧରିଲୁ କେବେ? ଆରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତୁ କେବେ ଧରିଲୁ ଯେ ଛାଡିଦବୁ? ଆରେ ମୂର୍ଖ, ବୁଝିପାରୁନୁ, ବାଟବଣା ହେଇଯାଉଛୁ। ଠାକୁର ତତେ ଦୟା କରି ଧରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ତୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ଭବ।
ଠାକୁର ତତେ ଦୟା କରି ଧରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ତୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି। ତୁ ଆଜି ତୁ ହିଁ କଥା କହୁଛୁ, ଆଉ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଲୁ କିଛି ପାଇଲୁନି ଛାଡିଦବୁ? ତୁ ତ ଧରିନୁ ଛାଡିବୁ କଣ? ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ବିଧି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସିଏ। ତାଙ୍କର ରୋଗିଣା ପୁତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବାପା ଯେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ପୁତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରେ, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମର ଉତ୍ସ ପ୍ରତି ଉତ୍ସମୁଖୀନ ଜୀବନ ଯାପନ ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଲାଭ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଉତ୍ସାହ ଆମ ପ୍ରତି ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଥରେ ଶରତ ହାଲଦାର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଠିକ ଅଛି ଦାଦା, ଏମିତି ଭାବରେ ବିଧି ବଡ କଠୋର, ବିଧି ବଡ ନିଷ୍ଠୁର। ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ବିଧିଙ୍କ କଥାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହି ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରିବି। ଠାକୁର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ କିନ୍ତୁ ସେଥାଇ থাকে ଶିଷ୍ଟ ସୁଷ୍ଟ କୃତି ଯେତାଏ, ହାମ ବଢାଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜାନିସ୍ ତାକେ ନରକ ସେଥାଏ। ମଣିଷ ସ୍ୱର୍ଗ ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଶିଷ୍ଟ ଓ ସୁଷ୍ଠୁ ଭାବରେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରେ। ଆଉ ମଣିଷ ଗୋଟେ ହାମ ବଢାଇ ମୁଁ ବଡ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ, ଏଇ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଚାଲେ ଜୀବନଟା ତା ନର୍କଗାମୀ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ମଣିଷ ଯଦି ନିଜର କେବଳ ସୁଷ୍ଠୁ ସୁନ୍ଦର କର୍ମ କରେ, ଅରୁଣ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ କଥା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନ ଅଙ୍କ ହଉନଥିଲା, ଗଣିତ ହଉନଥିଲା, ଗଣିତରେ ଫେଲ ହେଲେ। ଗଣିତରେ ଫେଲ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ, ମା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ତୁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ଶୂନ ରଖିଛୁ ଅଙ୍କରେ, ତୁ ମାନେ କଣ କରିବୁ ଜୀବନରେ, କିଛି ହବନି। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ଅରୁଣ ଗାଙ୍ଗୁଲି କହିଲେ ଠାକୁର ମୋର ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ପାବନ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ଅରୁଣ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଛିଡା ହେଲା, ଭକ୍ତଜନ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଇଶାରା ଦେଇ ଅରୁଣ ଗାଙ୍ଗୁଲିକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ପିଲା ଲୋକ ସେ ଜାଣିପାରୁନି କିଏ ଠାକୁର ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଅରୁଣ ଗାଙ୍ଗୁଲି ପ୍ରଶ୍ନୀଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡକୁ। ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଠାକୁର ପରା ତମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଅରୁଣ ଗାଙ୍ଗୁଲି କହିଲେ ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫେଲ ହେଇଥିବା ପିଲା ଯିଏକି ବାପାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଭର୍ତ୍ସନା ପାଇଛି, ତାକୁ ଠାକୁର ଡାକୁଛନ୍ତି? ସେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ନା ଠାକୁର ମୁଁ ଗଣିତରେ ଫେଲ ହେଇଛି, ଶୂନ ରଖିଛି। ଠାକୁର କହିଲେ କଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ? ତା ଡାହାଣରେ ଆଉ ତା ବାଁରେ ଗୋଟେ ଏକ ବସେଇ ଦେ, କେତେ ହେଲା? ନା ଆଜ୍ଞା 10। ନା ଡାହାଣରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ବସେଇ ଦେ, କେତେ ହେଲା? ନା 100। ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ଏଥର 100 ରଖିବୁ, ଲାଗିଯା, ଜୟ ଗୁରୁ କହି ଲାଗିଯା। ସେଇ ଅରୁଣ ଗାଙ୍ଗୁଲି ପିଲା ନିଜର ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି, ବିଧିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି, ବିଧିଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଜୀବନରେ ପରିପାଳନ କରି କେମିତି ସେ ବଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଅଙ୍କରେ 100 ରଖି 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 ଚାଲିଲେ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପ୍ରଫେସର ହେଲେ ସିଏ, ଯିଏକି ଅଙ୍କରେ ଥରେ ଶୂନ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ଭର୍ତ୍ସନା ପାଇଥିଲେ। ଏଇ ହଉଛି ଆମର ଜୀବନ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧରି ଆମେ ଯଦି ଚାଲିବୁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେମିତି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହି ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରିବି। ବଡ ବଡ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହିବି ଯେ ଭାବର ଅଭାବ ଯୋଉଠି ହେଲା, ଆମର ଅଭାବ କେବେ ବି ଦୂରୀଭୂତ ହବନି। ଅଭାବଟା ଆମର ଭାବର ଅଭାବରେ ନିର୍ଭର କରି ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଭାବେର ଅଭାବ ଯେଇ ହଲ ଅନଟନ ତ ସେଇ ହେଲ। ଗିରେନ ଦା ବୋଲି ଜଣେ ଯୁବକ ଥାନ୍ତି, ବେକାର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଦରିଦ୍ର ଲୋକ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଘର ଚଳିବି କେମିତି? ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ହିଡମିଚା ଇତ୍ୟାଦି, ଶାକାଳୁ ଇତ୍ୟାଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ସବୁ ଶାଗ ଇତ୍ୟାଦି ହଉଛି, ନେଇକି ଆଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି ମାଗଣାରେ ଦବୁ। ସେ ସେୟା ହିଁ କଲା। ତାପରେ ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କର ମା ମାନଙ୍କର ବରାତକୁ ନେଇ ସେ ତାର ଅଡତରୁ ପରିବାପତ୍ର ଆଣିକି ଦେଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ଦଉ ଦଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଭଲ ପାଇଲେ, ତାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧି ନିରାକରଣ ହେଇଗଲା, ବଡ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲେ ସେଦିନ ଗିରେନ୍ଦା। ତେଣୁ ସେ ବିଧିଙ୍କର ଉତ୍ସ ଯିଏ, ସ୍ୱୟଂ ବିଧାତା ପୁରୁଷ ଯିଏ, ତାଙ୍କର କଥାରେ ମଣିଷ ଯଦି ଚାଲେ